नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे। पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर, चाकरी काल रे पाचिंग को मृत्यु हेले परिवार सदस्य को मिलिबो लाख टंका। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अधीन कार्यरत मध्याह्न भोजन पाचिंग राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती। चाकरी काल रे पाचिंग मृत्यु हेले तांको परिवार सदस्य को मृत्युकालीन सहायता बाबद को 1 लाख टंका प्रदान करा जिवो। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु शनिवार विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। राज्यर समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री पोषण स्थितिर सुधार आने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कार्यकारी होइछि। एही योजना विद्यालय रे पाचिंग नियोजित करा जाय सेमानक द्वारा स्थिरीकृत हार रे पारितोषिक दिया जायछि। पाचिंग सामाजिक सुरक्षा निमंते एक प्रस्ताव सरकार विचाराधीन थिला। याकु दृष्टि रखी मृत्युकालीन सहायता आकार रे 1 लाख टंका परिवार सदस्य को देबाकू निष्पत्ति नियाइछि। परवर्ती खबर, उप मुख्यमंत्री 125 एसएचजी ग्रुप नोटिस देले निम्न मानर छतुआ जोगाण करुछंती। एसएचजी ग्रुप 125 एसएचजी ग्रुप विरोध में अभियोग संपूर्ण ग्रुप को कारण दर्शा नोटिस जारी होईछि। एसएफटी लैबोरेटरी रे नमूना जांच होइथिला। एने आज गृह रे उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा उत्तर रखिछंती। शीतकालीन विधानसभा अधिवेशन चलथिया बेले बाचस्पति सुरमा पाणी अध्यक्षता गृह रे बैठक चलीछि। प्रथमे गृह आरंभ विधानसभा हो हल्ला होइथिला, पर 11:30 जाए स्थगित रखाइथिला, पुणी 4टा पर्यंत बंद रही। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा छतुआ को नहीं एक बड़ उत्तर रखिछन। परवर्ती खबर, सरकार बड़ घोषणा, आज एमान को मिलिबो 800 टंका बोनस। राज्य सरकार चाषी को धान क्विंटाल पिछा 800 टंका इनपुट सब्सिडी प्रदान करिवे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार चाषी को धानर इनपुट सहायता राशि बंटन करिवे। बरगड़ होलसेल इच्छापाली पड़िया आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एही इनपुट सब्सिडी प्रदान करिवे। मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु सोशल मीडिया एक्स माध्यम रे एही सूचना दियाइछि। केंद्र सरकार धानर सब्सिडी सहायता मूल्य 2300 टंका घोषणा करछन्ती। एमएसपी सह मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय पक्षरु सोशल मीडिया एक्स माध्यम रे एक सूचना दियाइछि। केंद्र सरकार धान सर्वनिम्न सहायता मूल्य 2300 टंका घोषणा करछन्ती। एमएसपी सह चाषी को राज्य सरकार 800 टंका इनपुट सब्सिडी देबे। परवर्ती खबर, 2025 कैलेंडर वर्ष पई स्कूल छुट्टी घोषणा। 82 दिन बंद रहिबो स्कूल, तालिका जारी कले राज्य सरकार। 2025 कैलेंडर वर्ष पई माध्यमिक स्कूल छुट्टी तालिका घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। 2025 रे मोट 82 दिन स्कूल छुट्टी रहिबो। सेति मध्यरु 9 दिन स्कूल रे उत्सव पालन करा जिवो। नेताजी जयंती, साधारणतः दिवस, शिशु दिवस, गांधी जयंती, स्वाधीनता दिवस और गणेश पूजा आदि समस्त दिवस स्कूल मानकरे पालन करा जिवो। एही दिन मानकरे स्कूल खोला रहितिबारु शिक्षक शिक्षयित्री और छात्र छात्री स्कूल को जिबे बोली गणशिक्षा विभाग तरफरु कुहा जायछि। स्कूल छुट्टी तालिका नै ओडिशा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय तरफरु एक विज्ञप्ति जारी कराइछि। 2025 रे 39 दिन खरा छुट्टी रहिबो, जाकि मे 6 रु आरंभ होई जून 9 समाप्त हेबो। आसंता वर्ष 8 दिन पूजा छुट्टी मध्ये रहिछि। सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 7 पर्यंत पूजा छुट्टी, डिसेम्बर 23 रु 31 पर्यंत बड़ दिन छुट्टी रहिबो। जनवरी मासरे 4टी छुट्टी, फेब्रुआरी 1, मार्च रे 4टी, एप्रिल 3टी छुट्टी रहिबो। जनवरी मासरे नुआ वर्ष, सांब दशमी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सुरेंद्र साय जयंती, मकर संक्रांति पई स्कूल छुट्टी रहिबो। परवर्ती खबर, छेप पकाइले 300 एवं परिश्रा कले 400 टंका जरिमाना। अत्याधुनिक व्यवस्था सह नुआ रूप नैछि ब्रिटिश अमलर कटक रेल स्टेशन। राज्य में प्रथम करी सीधासड़क जातीय राजपथ को संजोग हेबाकू जाउछि स्टेशन प्लाटफर्म। स्टेशन पछपट अर्थात शिखरपुर पटे आज खोलिबाकू जाउछि शीतताप नियंत्रित तृतीय गेट। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज एही नुआ गेट रो उद्घाटन करिवे। एही कार्यक्रम रे कटकर मान्यवर लोकसभा सांसद श्री भर्तृहरि महताब योगदान करिबार कार्यक्रम रहिछि। श्री वैष्णव एही गस्तरे भारतर पूर्वांचल रे सेवा वृद्धि उपरे विशेष गुरुत्व दियाजिबा सह भित्तिभूमि रे उन्नति तथा नागरिकंक पई यात्रा सहज करिबाकू सरकारक प्रतिबद्धकता दर्शाइछि। मोट 34.63 कोटी टंका मूल्य निर्मित हब कटक रेल स्टेशन पूर्व
ପାଶ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ଭବନ ଓ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଦ୍ୱାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମଦ ବିକ୍ରିରେ କରିଛି ରେକର୍ଡ, ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମଦ ବିକ୍ରି। ବିଧାନସଭାରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ। 2023-24 ବର୍ଷରେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ 7,216 କୋଟି 99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପହଞ୍ଚିଛି। 2023-24 ବର୍ଷରେ 5,88,85,000 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2022-23 ବର୍ଷରେ 5,84,84,000 ଲିଟର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2022-23 ବର୍ଷରେ 12,09,76,000 ଲିଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023-24ରେ ଏହା ବଢ଼ି 15,35,72,000 ଲିଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ମଦର ବିକ୍ରି ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। 2022-23ରେ 84,37,000 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023-24ରେ 98,44,000 ଲିଟର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 104 ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ, 8 ଗୁରୁତର ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସିମନାବାଡ଼ି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ 27 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଓ ପେଟକଟା ସହ କେତେକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦେଶୀ ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିମନବାଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। 5 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 36ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ 28 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 8 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା, ପାଇଲେଣି 80 ଲକ୍ଷ, ଅଯୋଗ୍ୟ 2,20,000। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେଣି। 27,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆଧାର ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହ 2,20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳିଆ ହୁଣ୍ଡିକୁ ଆସିଛି 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଲା ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହୁଣ୍ଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 2021ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ହୁଣ୍ଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି 113,02,55,899 ଟଙ୍କା। 2021-22ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରୁ 8,23,13,127 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2022-23ରେ 15,47,17,152 ଓ 2023-24ରେ 16,92,36,934 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 2021-22ରେ 6,83,31,961 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2022-23ରେ 30,72,27,216 ଟଙ୍କା ଓ 2023-24ରେ 22,26,39,918 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ପୁଷ୍ପା 2 ପ୍ରିମିୟମ ଶୋ ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଏପରିକି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ ରେବତୀଙ୍କ 13 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅଙ୍କର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା 2 ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବେଳେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ହେବାରୁ ଦଳଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ସିନେମା ହଲ୍ ବାହାରେ ଏହି ଦଳଚକଟା ଘଟିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଥିଲି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନବୀନ କହିଲେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି ବିଜେଡି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିଲା। ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଥିଲି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ।